am Pawar sir. Welcome in my channel Learn English with Pawar sir. Today we are going to learn part second. Part second, pronoun चे प्रकार. Indefinite pronouns. Indefinite pronoun म्हणजे अनिश्चित सर्वनामे. तर अनिश्चित सर्वनामामध्ये आपल्याला कोणती सर्वनाम असतात त्याचा आपण विचार करणार आहोत. कन्सिडर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. जर आपण खालील वाक्यांचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल. वन हार्डली नोज काय वन हार्डली नोज व्हॉट टू डू. ओके. One does not like to say so, but it is only too true. One cannot be too careful of one's or not his good name. Okay. One must not boast of one's own success. One must one's best effort if one wishes to succeed. Okay. One must not praise oneself. None of his poems are well known. None of these poems are well known. Okay. None but आपण असं या ठिकाणी म्हणतो none but fools have ever believed it. None is shortened form of not one. म्हणजे none हा shortened form कशाचा आहे तर not eight चा हा shortened या ठिकाणी फॉर्म आहे. म्हणजे not one चा shortened form या ठिकाणी वापरण्यात आलेला आहे. None is a shortened form of not one. Or it is commonly used with a plural verb. आणि त्याच्याबरोबर काय केलं जातं प्लुरल वर्ब वापरल्या जातं. तर they जर आपण पाहिलं they people in a general say he has lost heavily. Okay. They say that one of local banks has stopped the payment. म्हणजे they say म्हणजे it is said by some person. म्हणजे कोणत्या तरी व्यक्तीनं या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे. ओके. तर आपण जर पाहिलं all were drowned. आता दुसऱ्या वाक्यात पाहिलं all were drowned. Some are born great. Some say he is sharper. Somebody has stolen my watch. Nobody was there to rescue the child. Few escaped unhurt. Many of them were Gurkhas. And we did not see any of them again. One or other of us will be there. Do good to others. Did you ask anybody to come true? What is everybody's business is nobody's business. His words are everyone's mouth. Okay. तर all these pronouns in italic or underlined words refers to person or thing. म्हणजे ते व्यक्तीसाठी किंवा वस्तूसाठी वापरल्या जातात in a general way, but do not refer to any person or thing in a particular. They are therefore called indefinite persons. म्हणजे pronouns असं आपण म्हणतो. म्हणजे they are therefore called indefinite pronoun. म्हणजे ते एका विशिष्ट व्यक्तीसाठी वापरल्या जात नाही. तर all were drowned, some are born great. ओके. तर some say he is a sharpener. अशा वाक्यावरून आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येतं की indefinite pronoun कशा प्रकारचे असतात. लक्षात. तर आता आपण विद्यार्थी मित्रांनो डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रोनाउनचा आपण विचार करणार आहोत. म्हणजे त्याला म्हणतात विभाजक सर्वनामे. कसे विभाजक सर्वनामे. कन्सिडर द फॉलोइंग सेंटेन्स. जर आपण खालील वाक्यांचा विचार केला each of the boys gets a prize आणि each took it in turn. Either of these roads leads to the railway station. Either of you can go. आणि neither of the acquisition is true. Okay. त्याच्यानंतर each, either, neither are called distributive pronoun. म्हणजे each, either,
नायदर यांना आपण काय म्हणतो, विभाजक सर्वनाम असं म्हटलं जातं. बिकॉज दे रेफर टू पर्सन, कारण ते व्यक्तीसाठी वापरल्या जातात किंवा वस्तूंसाठी. वन ॲट अ टाइम म्हणजे एकाच वेळेस. फॉर दिस रिझन दे आर ऑलवेज सिंग्युलर अँड ॲज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन अ सिंग्युलर. म्हणजे त्यांच्याबरोबर येणारं क्रियापद काय असतं, सिंग्युलर असतं. लक्षात. म्हणजे जसं आपण म्हटलं ईच ऑफ द बॉईज गेट्स अ प्राइज and each took it in a turn. Either of these roles leads, either of you can go, neither of the acquisition is true. अशा उदाहरणावरून आपल्याला हे लक्षात आलं असेल. तर आता आपण या ठिकाणी नोट पाहूया. each is used to denote everyone. everyone ला दाखवण्यासाठी each चा वापर केला जातो. of a number, काय, of a number, person or thing taken singly. either means the one or the other of the two. लक्षात. आणि neither means not one or the other of the two. It is a negative of either. Okay. त्यानंतर hence either and neither should be used only in speaking of two person. म्हणजे either आणि neither हे फक्त दोन व्यक्तींसाठी बोलत असताना काय केलं जातं, वापरल्या जातं. लक्षात. and when more than two are spoken of any, none should be used. लक्षात. तर आपण आता पुढच्या काही भागाकडे पोझिशन ऑफ प्रोनाउन इच शुड बी नोटिस्ड. म्हणजे प्रोनाउनची जी पोझिशन असते ती आपण लक्षात घेतली पाहिजे. तर प्रोनाउन इट मे हॅव 3 पोझिशन्स. म्हणजे सर्वनामाच्या 3 पोझिशन असू शकतात. म्हणजे इच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5,000 रुपीज. म्हणजे इच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5,000 रुपीज. म्हणजे आय बॉट each of these mangoes for 3 rupees. Right. तर these men received each a reward. These men received each a reward. These horses cost each 5,000 rupees. The third order is usual after a numeral. We do not say the men received a reward each. असं आपल्याला म्हणता येत नाही. But we say the men received 500 rupees each. असं आपल्याला हे वाक्य या ठिकाणी यूज करता येतं. विद्यार्थी मित्रांनो, हा तुम्हाला फार चांगला कळत असेल. तर आपण which of the men received a reward and each of these horses cost 5,000 rupees. I bought each of these mangoes of 3 rupees. Okay. In the following sentences each, either, neither are used as an adjective. म्हणजे यांचा उपयोग adjective म्हणून सुद्धा केला जातो. तर आपण पुढच्या पार्ट मध्ये adjective हा भाग शिकणार आहोत. They are followed by noun. म्हणजे ते नामाच्या बरोबर या ठिकाणी येतात. म्हणजे ते नामाचा पाठलाग करतात. ऑफ द सिंग्युलर नंबर. म्हणजे आपण जर या ठिकाणी पाहिलं each boy, आता या ठिकाणी each हे काय विशेषण आहे आणि बॉय काय नाउन आहे. took his turn या ठिकाणी हीज वापरण्यात आले. म्हणजे नायदर ॲक्वायझेशन आपण काय म्हणालो, नायदर ॲक्वायझेशन इज ट्रू. नायदर ॲक्वायझेशन इज ट्रू. लक्षात. की किंवा ॲट आयदर एंड वॉज मार्बल स्टॅच्यू. हिअर आयदर ऑर इच आर बोथ. लक्षात. तर स्टडी द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. खालील वाक्यांचा जर अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल. The two men hate each other. The two men hate each other. म्हणजे दोन माणसं एकमेकाचा काय करतायत, तिरस्कार करतायत. म्हणजे the two men hate each other. लक्षात. आणि they cheated one another. आता यावरून आपल्याला लक्षात येतं इथं दोन व्यक्तींसाठी जर 2 व्यक्ती असतील तर त्याच्याबरोबर each other वापरतात. आणि 2 पेक्षा जास्त व्यक्ती असतील तर वन अनादर या ठिकाणी वापरल्या जातो. तर हा आपल्याला स्पर्धा परीक्षेमध्ये जास्त प्रश्न विचारला जातो. इफ वी अनालायसिस देम दे मीन द टू मेन हेट इच हेट्स द अदर आणि दे चीटेड अनादर. लक्षात. तर इच अँड वन रिअली बिलॉंग टू द सब्जेक्ट. म्हणजे इच आणि वन काय येतं, ते कर्त्याशी संबंधित असतात. अँड अदर आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी जो अदर हा जो शब्द आहे तो सुद्धा या ठिकाणी त्याच्याशी बिलॉंग करतो. म्हणजे आपल्याला त्याच्याशी संबंधित असतो. हे आपल्याला लक्षात या ठिकाणी येतं. लक्षात. तर
त्याच्यानंतर अँड अनादर, काय अनादर आर ऑब्जेक्ट्स, बट each other and one another have became in a practice compound pronoun called a reciprocal pronoun. यालाच काय म्हटलं जातं, reciprocal pronoun are rarely separated even by a preposition. म्हणजे प्रीपोजिशनच्या साहाय्याने काय केलं जातं, सेपरेट केल्या जातात. thus we say, मग आपण असं म्हणू शकतो, the brothers quarreled with each other आणि they all gave evidence against one another. आणि लक्षात, या दोन उदाहरणावरून आपल्याला लक्षात येईल वन अनादर. ओके, तर रिलेटिव्ह प्रोनाउन, विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण शिकणार आहोत रिलेटिव्ह प्रोनाउन म्हणजे संबंधी सर्वनामे. हा भाग अतिशय महत्वाचा आहे. रीड द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ सेंटेन्स. खालील वाक्यांचा जर तुम्ही विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल. लक्षात, आय मेट हरी आणि हरी हॅड जस्ट रिटर्न्ड, म्हणजे मी हरीला भेटलो आणि जो की नुकताच आलेला होता, म्हणजे हरी हॅड जस्ट रिटर्न्ड. आय हॅव फाउंड द पेन, मला पेन सापडलेले आहे. आय लॉस्ट द पेन, म्हणजे मी पेन हरवलो आहे. लक्षात, किंवा हिअर इज अ बुक, हिअर इज द बुक, आपण काय म्हणणार या ठिकाणी, इथे एक पुस्तक आहे. हिअर इज अ बुक, काय आहे, हिअर इज अ बुक. ओके, तर या उदाहरणावरून आपल्याला लक्षात येतं, हिअर इज द बुक, you lent me the book. Let us now combine each of the above pairs into one sentence. म्हणजे वरचे जे वाक्य येतं त्या वरच्या वाक्याचं आपल्याला एकच वाक्य काय करता येतं, बनवता येतं. म्हणजे रिलेटिव्ह प्रोनाउनचा वापर आपण तिथं करू शकतो. म्हणजे आय मेट हरी, राईट, हू हॅड जस्ट रिटर्न्ड, आपण काय वापरलं, हरीच्या ऐवजी या ठिकाणी हू वापरला. आणि या ठिकाणी हूचा अर्थ कोण नाही, की जो की अर्थ होतो. काय होतो, आय मेट हरी म्हणजे मी हरीला भेटलो जो की नुकताच या ठिकाणी परतलेला होता. राईट, किंवा आय फाउंड द पेन इच लॉस्ट. आता द पेन ही निर्जीव वस्तू आहे म्हणून यासाठी विच वापरलं जातं आणि सजीवासाठी काय वापरलं जातं, हू वापरलं जातं. म्हणजे आय फाउंड द पेन विच आय लॉस्ट, म्हणजे मला ती पेन सापडलेली आहे जी मी हरवलो होतो. लक्षात, जी की म्हणजे विचचा अर्थ काय झाला, जी की. किंवा हिअर इज द बुक दॅट यू लेंट मी, म्हणजे या ठिकाणी तू मला उसनं दिलेलं पुस्तक या ठिकाणी आहे, असं आपण या ठिकाणी काय करू शकतो, म्हणू शकतो. म्हणजे आपल्याला अशा पद्धतीने हे वाक्य लिहिता येतं. लक्षात, म्हणजे हिअर इज द बुक दॅट न, म्हणजे जे की तू मला उसनं दिलेलं आहे. आता याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की रिलेटिव्ह प्रोनाउन आपल्याला किती महत्वाचे आहेत. ओके, आता लेट अस एक्झामाइन, आपण थोडस या ठिकाणी एक्झामाइन करूया की द वर्क डन बाय ईच ऑफ द वर्ड्स who, which and that. the word, आता हे जे काही शब्द आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत तर वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत. मग ते शब्द कशा पद्धतीने वापरण्यात आलेले आहेत, इज यूज्ड इन्स्टेड ऑफ अ नाउन हरी इफ देअरफॉर डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन. लक्षात, म्हणून ते प्रोनाउनचं कार्य करतायत. The word who joins are connect to another subject statements if therefore does the work of a conjunction. म्हणून who हा जो शब्द आहे तो कंजक्शनचं काम करत आहे. म्हणजे the word who therefore does a double work, म्हणजे तो दोन कार्य करत आहे. the work of a pronoun and also the work of a conjunction. म्हणजे who हा शब्द सर्वनामाचेही कार्य करत आहे आणि उभयनामी अव्ययाचं सुद्धा या ठिकाणी कार्य करत आहे. म्हणून दोन्ही वाक्याचं या ठिकाणी तो कार्य करताना आपल्याला दिसत आहे. तर वी माइट देअरफॉर कॉल इट अ कंजक्टिव्ह प्रोनाउन, म्हणून आपण त्याला काय म्हटलं पाहिजे, कंजक्टिव्ह प्रोनाउन असं या ठिकाणी म्हटलं पाहिजे. म्हणून वी माइट से कंजक्टिव्ह प्रोनाउन म्हणजे जोडणारं सर्वनाम. इट इज हाऊएव्हर कॉल्ड अ रिलेटिव्ह प्रोनाउन, इट इज हाऊएव्हर कॉल्ड अ रिलेटिव्ह प्रोनाउन, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, रिलेटिव्ह प्रोनाउन असं म्हटलं जातं. बिकॉज इट रेफर्स टू रिलेट्स, कॅरीज अस बॅक टू सम नाउन गोइंग बिफोर. हिअर द नाउन हरी विच इज कॉल्ड अँटीसेडंट, म्हणून हरीला या ठिकाणी काय म्हणायचं, अँटीसेडंट असं म्हटलं जातं. लेटस द पुपिल शो वाय each and are also relative pronoun in the second and third sentences. म्हणजे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वाक्यामध्ये सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारे वापरलेलं दिसतंय. मग व्हॉट इज द अँटीसेडंट, मग अँटीसेडंट म्हणजे काय, आपण याचा विचार करणार आहोत की विच ऑफ इन द सेकंड सेंटेन्स,
What is the antecedent of that in the third sentence? Form of the relative pronoun. The relative pronoun who, relative pronoun कोणता आहे? Who has different forms for accusative and genitive case. म्हणजे who हा जो शब्द आहे तो वेगवेगळ्या रूपामध्ये वापरला जातो. आता आपल्याला माहिती आहे की तुम्हाला मी अगोदरच्या भागामध्ये सविस्तरपणे त्या ठिकाणी जेनेटिव्ह केस काय केली होती, शिकवलेली होती. अकस्टिव्ह केस म्हणजे द्वितीय विभक्ती आणि जेनेटिव्ह केस लक्षात, तर हे आपण शिकलेलो होतो. आणि त्याच्यानंतर नॉमिनेटिव्ह केसाचा आपण विचार केलेला होता. इथं काय सिंगुलर अँड प्लुरल. नॉमिनेटिव्ह केस जर हू असेल, नॉमिनेटिव्ह हू, तर जेनेटिव्ह काय होणार आहे, हुज, म्हणजे त्याला आपण षष्टी विभक्ती म्हणतो. आणि अकस्टिव्ह म्हणजे काय, त्या द्वितीय विभक्ती हुम आणि हुम रिप्लेस विथ हुम इन अ फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश, अशा पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा भाग थोडासा सविस्तर आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जेणेकरून तुम्हाला हा भाग चांगला समजला तर पुढच्या गोष्टी समजू शकतात. आता आपण इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन शिकणार आहोत. व्हॉट इज द इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन? इंट्रॉगेटिव्ह म्हणजे काय, प्रश्नवाचक सर्वनामे. प्रश्नवाचक सर्वनामे कशा प्रकारचे असतात त्याचा आपण आता विचार करूया. कन्सिडर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. खालील वाक्यांचा आपण संबंध लक्षात घेऊया. तर याच्यामध्ये एक बरेच वाक्य आपल्याला देण्यात आलेले आहेत, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की हू इज देअर, हू इज देअर. ओके. इन द सेकंड सेंटेन्स हू आर यू, हू आर यू. इन द थर्ड सेंटेन्स अबाउट whom you are thinking, म्हणजे तू कोणाचा विचार करत आहेस, किंवा who are you thinking about, किंवा whom do you want, किंवा who do you want, which is the house, and whose is this book, which do you prefer, tea or coffee, what is the matter, and what do you want. ओके. तर या सर्व भागावरून तुम्हाला कळालेलं असेल की आपल्याला कशा पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो. आता तुम्हाला याच्यावरून स्पष्टीकरणावरून लक्षात येईल, इट विल बी नोटिस्ड दॅट द प्रोनाउन इन इटॅलिक्स आर सिमिलर इन द फॉर्म टू रिलेटिव्ह प्रोनाउन. ओके. बट द वर्क विच दे डू इट इज डिफरंट. पण हे जे हू, हुज हे जे शब्द आपण वापरलेले आहेत ते रिलेटिव्हचं कार्य करतायत, पण इंट्रॉगेटिव्हचं सुद्धा कार्य करतात. म्हणून देअर आर हिअर युज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, म्हणजे ते प्रश्न विचारण्यासाठी इथं वापरण्यात आलेले आहेत. अँड आर देअर फॉर कॉल्ड इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन. जेव्हा एखाद्या सर्वनामाचा उपयोग प्रश्न विचारण्यासाठी वाक्यामध्ये काय केला जातो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन. इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस द इंट्रॉगेटिव्ह प्रोनाउन्स आर युज्ड इन आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन, म्हणजे अप्रत्यक्ष प्रश्न विचारण्यासाठी आपल्याला काय सर्वनामाचा वापर केला जातो. उदाहरण जर आपण पाहिलं, आय आस्क्ड हू वॉज स्पीकिंग, आणि आय डू नॉट नो हू इज देअर. टेल मी व्हॉट यू हॅव डन, टेल मी व्हॉट यू हॅव डन. आस्क व्हॉट ही wants. Say which you would like best, which you would like best. Like इथं टाईप झाले तर like best, right? Nominative who, आता आपण जर पाहिलं नॉमिनेटिव्ह who, पॉझिटिव्ह काय होतं मग षष्टी विभक्ती whose, आणि अकस्टिव्ह केस म्हणजे काय द्वितीय विभक्ती काय होणार याची whom. लक्षात. आणि मास्क्युलाइन फेमिनाइन आणि या ठिकाणी सिंग्युलर प्लुरल हे तुम्हाला समज. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि लाईक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला चांगले व्हिडिओ मिळतील.